ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ संघर्ष शुरू करके असी चंडीगढ़ जावांगे, उत्थों राष्ट्रपति नूं मैमोरेंडम भेजांगे। कि ये हुण तख्तां तो राजनीति धार्मिक शुरू कर रहा धर्म युद्ध मोर्चे की तरह? बादल साहब मतलब जे कह लीए कि 5 वार मुख मंत्री बने तो 5 वार ही वो बीजेपी के समर्थन नाल जां RSS के समर्थन नाल ही बने आ। तां अखीर अकाली दल नूं ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਢੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚੇਗਾ? जिस तरह अन्ना हजारे की मूवमेंट चों आम आदमी पार्टी निकली सी, मैनू इस मूवमेंट दे विचों कुछ ना कुछ निकलदा दिखाई दे रहा। जे किसान जिहड़ा वो मारिया गया तां पूरे दा पूरा देश जिहड़ा वो बर्बाद हो जाएगा। अकाल चैनल के सत्कारत दर्शकों का प्रोग्राम सच का सामना दे विच परमिंदर सिंह टिवाणा वालों स्वागत है, तो नाल स्वागत है राजनीतिक मामलों के माहिर ते वकालत नाल वाबस्ता साबका विद्यार्थी आगू साहब सुरिंदर सिंह जी, स्वागत आप जी का। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, गुरफतेह। पंजाब दे विच सियासी समीकरण बहुत जल्दी बदल रहे हैं। इस दौरान अकाली भाजपा का दहाकियां पुराना गठजोड़ टुटिया। इस तो बाद पंजाब की धार्मिक ते पंजाब की राजनीतिक दिशा ते दशा की रहेगी? बहुत अहम सवाल पंजाब की राजनीति सिख राजनीति ते खड़े हो रहे हैं। इन्हां सारिਆਂ बारे आपां गलबात करनी है। किसान अंदोलन के मद्देनज़र मोदी सरकार साम दाम दंड भेद हर तरह दी कोशिशां कर रही है। सरदार बनाम सरदार लड़ाई पंजाब च कराउण दी कवायद दे विच मोदी सरकार ने अपने जिहड़े ने फीले बदले ने, अकाली दल उन्हां नूं जवाब दे गया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सिख लीडर उभारे ने जां कुछ होर सिख लीडर सरदार लीडर उभार के पंजाब की इस सरदारी की लड़ाई दे विच जां जो पंजाब दे सिक्खी जां पंजाब दे जो किसान ये लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हां नाल वारा सारा लैण दे लई कुछ सिख आगूआं नूं बीजेपी ने अगे लिआंदा। बहुत सारे अहम खुलासे इस प्रोग्राम दे विच होणगे। सो सुरिंदर सिंह जी, ये जिहड़ा अकाली दल बादल ते भारतीय जनता पार्टी का दहाके पुराना रिश्ता टुटिया, नौ ते मास का रिश्ता कहते सी जिसनों उस दे विच मेरे ख्याल नौ गलिया जां मास गलिया, ये आपां नूं सारिआं नूं ही पता। की मजबूरी बनी अकाली दल की, क्योंकि वो सारे हरबे जरबे फेल हो गए जिहड़े वो वरत रहे सी, भावें ट्रैक्टर ते आउणा जां अस्तीफा देना। की इस दी नौबत क्यों पुजी? टवाणा सब तो पहली गल नौ ते मास वाली गल आ। हुण सानू अजे तक यही नहीं समझ आया कि नौ अलग होया कि मास अलग होया जां पति अलग होया कि पत्नी अलग हुई। अजे तक सानू यही समझ नहीं आ रही किसे सानू कि मैं कहना किसे नूं भी जिहड़ा भी एनालिसिस करदा उहनूं पति दा नहीं पता, पति कौन आ पत्नी कौन आ, नौ किहड़ा ते मास किहड़ा, ये अजे तक समझ ही नहीं आया। हुण टवाणा साहब पहली गल तां इह आ कि अज तक पंजाब दे विच जिन्नियां भी अकाली दल दीयां सरकारां बणीਆਂ सवाए 1985 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਨਸੰਘ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ RSS ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ मतलब ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ 5 ਵਾਰ ਹੀ ਉਹ BJP ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜਾਂ RSS ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1952 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ पंजाब दे विच अकाली दल का कोई बहुता वड्डा प्रभाव नहीं सी, लेकिन पैप्सू जिहड़ा सीगा उहदे विच अकाली दल का प्रभाव सी। जदों ज्ञान सिंह राड़े वाले पहली बार मुख मंत्री बनदे आ, उस वेले जिहड़ा जींद दा एरिया सी वो पैप्सू दे विच सी। उत्थों जिहड़े 2 RSS दे बंदे जिहड़े जित्ते सी उस वेले, जनसंघ सी उस वेले, वो जिहड़े 2 मैंबर जित्ते सी उन्हां दों दी सपोर्ट लैके ही सरकार बनी सी। इत्थों तक कि 1970 दे विच जदों प्रकाश सिंह बादल
ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ RSS ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਤੱਕ 1985 ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। 1977 'ਚ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਸੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1997 ਲਾ ਲਓ, 2007 ਲਾ ਲਓ ਤੇ 12 ਲਾ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਹ BJP ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੰਗਲੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਹਾ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ NRI ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ, NRI ਸੀਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਿਆ। ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ਼ਰ ਸਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 3 ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ, ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 8 ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੀ 300 ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 8 ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਗਈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 117 ਹਲਕੇ ਨੇ, 100 ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਦ ਬਚੇਗਾ ਜੇ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਗਰਮੱਛ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਲਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਾ ਪਵਾਤਾ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਮਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜਨਾਨੀ ਮਸਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹ ਆ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛਛੋ ਪੰਚੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਤਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਤੇ RSS ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕੜੀ ਘੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ RSS ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ MP ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਵਾਦਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਨਸੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸੈਕੂਲਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਤਮ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ RSS ਤੋਂ ਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬੁੱਧ ਜੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਨਿਗਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌੜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਸੰਘ ਦੀ RSS ਦੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ SGPC ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਤਦ ਆ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ RSS ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, RSS ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਬ੍ਰਹਮੇਂਦਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਰਟੀਕਲ ਕੱਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੱਟ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਜਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹਦੇ 'ਚ RSS ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਢੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚੇਗਾ? ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜੇ ਉਹ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਘੁਸਪੈਠ ਈਵਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। NRI ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ NRI ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ RSS ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ 20% ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੀ, ਪਰ 20% ਜੱਟ ਨੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਰਾਇਤ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ MSP ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਣਾ ਤੇ ਭੰਡਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, SGPC ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਏਗਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ? ਨਹੀਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੱਪ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲਕੀਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਬੰਦ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਈ ਬੈਠੀਆਂ, 31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਕਿ 13 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਨੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ SCPC ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਘਟੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਨਾਲੋਂ BJP ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਬਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧੰਨ ਕਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 10 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ 10 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇੱਕ ਡਕੌਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਡਕੌਂਦਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਕਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 2 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਮਲਾਈ ਖਾਧੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ, ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਹਾਂ, 31 ਦੀਆਂ 31 ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਏ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੇਜ ਆ BJP ਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ 2 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਊ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੱਸ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1984 ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ BD ਪਾਂਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ,
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੇਚਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਡਿੱਗਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਰਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉੱਘੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿਰ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭੰਡਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਮਿਊਟ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਛਾਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਚੇਗੀ ਤਦ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤਦ ਬਚੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੋ ਬਾਜ ਆ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਥੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਆਪੇ ਚੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਜੀਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ CBI ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ, ਬੋਲਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋਨੀਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ, ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਲਖਨਊ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 2004 ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ?
ਸਟੇਟ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੈਲਰਾਂ 'ਚ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰ ਮਾਲ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ FCI ਦੇ ਪੂਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ FCI ਦੀ ਖਰੀਦ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਟਵਾਣਾ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। 2018-19 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ 1509 ਸੀ ਇਹ 32, 33, 3400 ਤੱਕ ਵਿਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 2019-20 ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ 26-2700 ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ 1500 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ MSP ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਆਗੂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਸਾਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਕਰਮ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਲੀਡਰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ 237 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਜਨਸੰਘੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਫਿਰ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹਾਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ BJP ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ BJP ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ BJP ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਿੱਖ ਗਿਣ ਲਓਗੇ ਫਿਰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਉਭਾਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਕੋਈ BJP ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੂ। ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੈ ਜੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਟ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ JJP ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਖਤ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ NDA ਇਕੱਠਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਧਰਨ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ BJP ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੇਗਾ ਖੱਟੜ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਰੋਕਦਾ ਸੀ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਦੋਂ
ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਰੋਕ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹੀਰਾ ਕੱਤੀਆਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰਾ ਕੱਤਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰਾ ਕੱਤਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖਬਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ। ਇਹ ਫੇਰ ਖੱਟੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਫੇਰ ਰਸਤੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਰਸਤਾ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੋ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ GTV ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ? ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅਣਜਾਣਪਣੇ 'ਚ, ਨੋਬੜਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਆਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੜੋ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੁੰਡ ਨਾ ਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਨਾ ਲਾਓ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਹਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੂੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਟਰੈਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹਕੂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੁਛ ਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਸੇਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ
ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਾ UAPA ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 182 ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਸਵਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਣੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਨਾ ਪੱਕੀ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਧੀ? ਉਹਨਾਂ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੀ, ਯੂਥ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਯੂਥ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਰ ਸੀ, ਮੰਡੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਠਾ ਪਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਮਾਲਵੇ ਤੱਕ, ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਮੰਡੀਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ 2017 ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਗਰੈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਥ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਰ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਮੰਡੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਮੰਡੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੋਦਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।